वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, जिवें कि पहला भी तुहानूं जानकारी दी टी ब्रेक तो पहला साडे विच डॉक्टर दिलवर सिंह जी जो इस वक्त पंजाब गौरमेंट दे विच एज ए डायरैक्टर यूथ सर्विसिज सेवावां निभा रहे हैं। तुहाडे विचों बहुतिआं नूं पता होना है गुरमत कॉलेज एक पटियाला विच भी चलदा है, बड़े बड़े लैवल ते बड़े प्रचारक उत्थे भी साडे तैयार हुंदे ने। ते डॉक्टर साहब गुरमत कॉलेज पटियाला विच भी 7 साल पढ़ा चुके हैं, हुण अपनी सर्विसिज पंजाब गौरमेंट कर रहे हैं। सो बड़ा वड्डा इन्हां दा तजर्बा। जिहड़ी इन्हां दी PhD की डिग्री है वो जिहड़ा आपां जिन्हां कोल विशा सुनिया गल पता लग रही सी भी वो इन्हां दी स्टडी जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच जीवन का दृष्टिकोण के उपर इन्होंने डिग्री की है PhD की अपनी। सो जीवन को किवें जिउणा है, किवें उन्होंने जगाना है, ये डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अध्ययन के नाल सब कुछ प्राप्त किया है। तो अज उसे का लाहा सानू मिल रहा है। पहले विषय में भी असी वो लाहा प्राप्त किया है। तो दूसरा विषय जिवें मैं पहले ही गल की है, सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना का मन विश्राम, पंचम पातशाह की बाणी। 4 दिन बाद 5 दिन बाद पंचम पातशाह का शहादत का दिहाड़ा भी आ रहा है। सारे पासे पंचम पातशाह की बाणी दियाँ लड़ियाँ चल रही ने, पाठ हो रहे ने। बड़ी मुबारक है, बड़ा वधिया है, असी बाणी नूं पढ़ते हैं। पर जदों आपां बाणी नूं पढ़ते होइए, सुनते होइए, गाउंदे होइए, इस तो अगे भी वधना जरूरी है, विचार भी करने जरूरी है। तो फिर उस विचार दे विचों जो प्राप्ति है उन्होंने हृदय में दृढ़ करना भी जरूरी है। बादशाह कहते हैं बाणी में कोई गावे, कोई सुने, कोई करे विचार, कोई उपदेश है, कोई दृढ़ है, किसका होएगा जिसने दृढ़ कर लिया। तो ये वाला कोर्स जोड़ा है, इसका मकसद यही है कि असी गुरु ग्रंथ साहब जी के वख-वख विषयां नूं वख-वख विद्वानां पासों सुनिए, उसकी जानकारी प्राप्त करिए, तो फिर अपने जीवन में उसनूं जो सानू उपदेश ग्रहण हो रहा है उन्होंने अपने जीवन में अपने अंदर दृढ़ करिए तो अपने जीवन में सफल करिए। तो यही विचारा अज जो दूजा विषय सुखमणि साहब शांति ते सुकून का सोमा। शांति मिलती है, सुकून मिलता है बाणी के नाल। ते अज इस विषय ते डॉक्टर साहब डॉक्टर दिलवर सिंह जी साडे नाल इस विषय ते गल करनगे। मैं रिक्वेस्ट करांगा डॉक्टर साहब इस विषय पर आपके नाल जानकारी साझी करेंगे। डॉक्टर दिलवर सिंह जी उत्थे आ जी हुण तां ठीक है। अच्छा चलो तुसीं इत्थे करो। ठीक है। बहुत ही सत्कारयोग चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, उन्हां दी सारी टीम ਅਤੇ सत्कारयोग साध संगत जी, विद्यार्थी जनों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपां सारे अपने साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सिफत करने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। बहुत बड़ा उपराला है दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कि हर शनि ऐतवार 2 दिन वख-वख बुलारे बुला के और 4 जोड़े टॉपिक ने वो कवर किए जाते हैं। पहला टॉपिक असी लापरवाह बेपरवाह ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कुछ विचारां ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी की उच्चारण की हुई पवित्र बाणी श्री सुखमणी साहब शांति ते सुकून दा सोमा, इस विषय के नाल संबंधित कुछ विचारां आपां साझियां करनियां ने। वीर जी दस रहे सन कि कुछ शेड्यूल जिहड़ा अपना लेट हो गया, इस करके जिन्ना समा प्रबंधक जान देणगे उस संबंध विच आपां विचारां जिहड़ियां ने वो साझियां करांगे। पिछले जिहड़ा टॉपिक आपां कर रहे सी ना, उहदे च एक शब्द जरूर नोट कर लिया जे कि एक शब्द होर वरतिया महाराज सच्चे पातशाह जी ने, मोशंदगी बाणी दे विच।
ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸੂਚਕ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ੰਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸੁੰਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਧ ਤੇ ਸੁੱਧ ਕੀਚੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਦਾ ਐਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਧ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗ ਮਾਤਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਧ ਸੱਸੇ ਔਂਕੜ ਧੱਦੇ ਔਂਕੜ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਗ ਮਾਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੀਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁੱਧ ਤੇ ਸੁੱਧ ਕੀਚੇ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ, ਫਲੂਡ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸੁੰਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਸ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਟਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਹੈ, ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 35 ਪਾਵਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 262 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 96-97 ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ 96 ਤੱਕ, 296 ਤੱਕ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। 24 ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਅਗਣ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਾ ਬੂਟ ਰਹਿਓਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 24,000 ਸਵਾਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, 24,000 ਅੱਖਰ ਬਣਾਓ, 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਇੰਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਪਤਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 40 ਪੌੜੀਆਂ। ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਸ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਔਰ 35 ਪਾਵਨ ਅੰਕ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਸਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਪਰ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਖ ਮਨ ਈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਈ, ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ।
ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਸਨ 1601 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਕਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਰੇ ਸੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਲਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਸਪਿਰਿਟ ਬੋਰਨ ਪੀਪਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬਾਤ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰੋਵਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਠਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਟੋਬੜ ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੋਵਤ ਪਏ। ਲਾਹਲ ਗਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੋਬੜ ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੋਵਤ ਪਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਦਗਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਭਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਜਨ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਸਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਗਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਕੇ ਕਰਮ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਸੁਖਮਣੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਣੀ। ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਧਰੋਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਾਓ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਘੇਰਿਆ 4 ਚੁਫੇਰਿਆਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲక్ష్ਮੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੋਲਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸਾ ਛਡਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਆ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਨੂਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ जो बादशाह का लड़का होता है राजकुमार, उसको कभी किसी ने कहा कि तू राजकुमार नहीं है, तो वो कहते नहीं, वो तो स्वयं राजकुमार होता है। कहते इसीलिए मैं भी गुरु गोबिंद सिंह के घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे चेहरे पर भी नूर है। तो असी गुरु अर्जन की इस बाणी पढ़ रहे हैं, इस करके सानू तो सुकून आना ही आना ना। तो मैं कहना भी ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ
ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਬੱਬੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਾਓ ਪੜਿਆ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਵਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ, ਸਤ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਮਹਿ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਭਗਤ ਸਦਨਿਆ ਜੀ ਦੀ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਿੱਡੀ ਸੁੱਚੀ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਈਏ, 2.5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੀ, ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਿਵਾਸ ਹਰਦਮ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਵਸੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਭਈ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 84 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਉਹ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ
ਟੋਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਟੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਬਈ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੁਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਿਓ ਹੀ ਗੱਲ, ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਵਸੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰੋ। ਦਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ। 8 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਮਨ, ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਵਾਂ। ਪਰ ਬਚਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਬਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੇਗਾ ਬਸ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ, ਪਲ ਪਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋਤ ਵੀ ਤਾਂ ਜਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਹਰਮੰਦਰ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾ ਉਧਰੋਂ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਜਜਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗਣਾ। ਬੁਢੇਪਾ ਕਿ ਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਰਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ। ਤਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਮ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ। ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ। ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾ। ਐਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ 4 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 3 ਪਾਠ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸੇ ਪਦੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣਦਾ ਨੈੱਟ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ।
तो ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਸਮਰਪਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਵਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਰੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। हाँ जी, ये प्रसाद छत्ती अमृत का है, तिस ठाकुर को रखमन माहे। किन्नियां वड्डियां गल्लां सच्चे पातशाह महाराज जी ने। 10 वस्तु ले पाछै पावै, एक बस कारण बिखोट गवावै, एक पी ना दे 10 पी हिर ले, तो मूड़ा को कहा करे। फिर की करेगा भाई, एक नहीं मिली तो तू रुस के बैठा, मैंने दित्ती क्यों नहीं। हमारे किवें समझा रहे सन। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, 11 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆ ਗਈ, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅਮਰ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਵਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਟੁੱਚਰਬਾਜੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਚਾ ਪਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਬਸ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੇ ਚੌਪਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਟੂਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ, ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿਤ। ਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਈ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੈਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਸਟ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਲਿਸਟ ਫੋਲਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਫੋਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਵੇਖ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਫੋਲੀ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਓਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਚਲੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ
करदियां कोशिश। फिर अगले दिन उन्हां फिर फरिश्ते दे दर्शन होए। ये दृष्टांत ने माफ़ करना मतलब एवें ये गल्लां समझाउण वास्ते कई शब्द फरिश्ते जां है ना कुछ वरत्या जांदा आत्मावां। वो कहंदे जी अज किहड़ी लिस्ट है? कहंदे जी अज वो लिस्ट है जिन्हां नूं रब प्यार करदा है। कहंदा कल वाली ते मेरा नाम है नहीं सी, हुण भी नहीं होना, चल एक बारी पुछ लैने आ। वो कहंदे जी वेखो मेरा नाम हैगा। कहंदे की नाम है? कहंदे जी फलाना सिंह। वो कहंदा ओहो तेरा नाम तो टॉप ते लिखिआ। मतलब कई वो ने जिहड़े रब नूं प्यार करदे ने, कई वो ने जिन्हां नूं रब प्यार करदा है। तो जिहड़े सुखमणी साहब पढ़दे ने मैनूं लगदा है वो ने जिन्हां नूं गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज प्यार करदे ने। पर जदों महाराज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहब ने देखो एक चौंकड़े विच कहंदे बह के सारी बाणी का उच्चारण किया। और कितनी वड्डी बाणी 35 पन्ने लिखने किते छोटी गल है। 1977 पंक्तियां जिहड़ियां ने बनदियां ने, 24,000 अखर बनता है, 24 अष्टपदियां किते छोटी गल है, 24 श्लोक रचने। और मध्यकाल की जिहड़ी भगती धारा की सब तो लंबेरी रचना ये जिहड़ी है सुखमणी साहब। और गुरसिखां ते ऐसी कृपा देखो हर गुरसिख नूं जिहदे ते बख्शिश है वो 35 पन्ने याद कीते उन्हें, मूँह जुबानी सुखमणी साहब पढ़ी जांदा। तो इस तरह ये जिहड़ियां इन्हां अष्टपदियां दे विच महाराज सच्चे पातशाह ने आदर्श मनुख की गल कीती है। 12 तो 20वीं अष्टपदी तक जिहड़ी है मनुख की अध्यात्मक उन्नति के साधन की ने उन्हां दा जिक्र किया है। और जिहड़ी 21 तो लैके 24वीं अष्टपदी है लास्ट तक उहदे च परमात्मा की सर्वशक्तिमानता का जिक्र। हुण मैं तुहानूं गल दस्सां जिहड़ी मैं गल करन लग्या सी प्रोफैसर पूरण सिंह होणां दी। प्रोफैसर पूरण सिंह कहंदे कि जदों मैं सुखमणी साहब पढ़ना, पहला तो उन्होंने एक उदाहरण दिता बड़ा सोहना। वो कहते मान लो मैं कोई बिजनेस कर रहा, मैनू बिजनेस च घाटा पै रहा है, मेरा फाइनैंसर मैनू फाइनैंस नहीं कर रहा, मेरे दोस्त मैनू टॉन्ट करते हैं, पड़ोसी मेरे ते हसते ने भी तू बिजनेस च फेल हो रहा है, मेरे दोस्तों च इन्नी समर्था नहीं मेरी हैल्प कर सकन, मेरा परिवार मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे नौकर चाकर पूरा मैनू वो सपोर्ट नहीं कर रहे, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ कि ये तो पागल हो जाएगा ਜੇ बिजनेस 'ਚ घाटा पै गया, ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ इलाज करिए। ਕਹਿੰਦੇ उस वेले मैं फिर सुखमणी साहब चुक्या तो ਜਦੋਂ मैं सुखमणी साहब पढ़ रहा सा मेरे चेहरे के सारे धब्बे ਜਿਹੜੇ दूर हो गए, सारियां चिंतावां दूर हो गईयां, खेड़ा आ गया मेरे चेहरे ते, मैनू ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ अशांति डरा रही सी वो मेरे वास्ते सुकून बन गई। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ चीज़ है सुखमणी साहब। फिर उन्होंने एक होर उदाहरण दिता, वो कहते कि जिहड़े इस दुनिया के उत्ते राष्ट्र ने, नेशनस ने, वक्रे वक्रे देश ने, उन्हों का एक अपना अपना राष्ट्र गान है, जिमें साडा भी है जन गण मन, आपां उहदे सत्कार च खड़े होने आ सारे राष्ट्र गान। उस तरह क्योंकि प्रोफैसर पूरण सिंह जी ज़्यादा समा जापान च रहे, वो कैमिस्ट्री के प्रोफैसर सन, किसी तरीके बोधी प्रभाव च चले गए, बोधी बन गए सन, फिर गुरमुखां की संगत मिली, फिर सिक्खी धारण की, फिर वो उधरले उदाहरण ज़्यादा दिंदे ने। वो कहते भी इस तरह जिहड़े उन्होंने जापान का नाम ही लिया, फ्रांस का नाम ही लिया, वो कहते ये तो हो गए वक्रे वक्रे देशों के राष्ट्रगान, तो जे समुची कायनात का कोई राष्ट्रगान होवे तो वो सुखमणी साहब है, जिहदे कहते उत्थे तो जे जापान का राष्ट्रगान होएगा, नैशनल एंथम होएगा तो जापानी खड़ा हो जाता है, जे इंडिया का होएगा तो इंडियन खड़ा हो जाता है, जे फ्रांस का होएगा तो फ्रांस वाला अपने राष्ट्रगान के नैशनल एंथम के सत्कार दे विच खड़ा हो जाएगा। पर कहते जिथे सुखमणी साहब पढ़ी जाएगी ना उत्थे सारा जिहड़ा यूनीवर्स है वो ही खड़ा हो जाता है। भी इन्ना वड्डा महाराज सच्चे पातशाह ने ये ब्रह्मंडी गीत लिखिया है। और एक होर गल मैनू बड़ी सोहनी लगी, वो कहते कि जिमें कहते साडी शरधा का केंद्र है हरमंदर साहब, तो हुण असी सिख अमृतसर च तो कल्ले च रहिंदे नहीं, सिख तो आल वर्ल्ड च सारे ब्रह्मंड च रह रहे, तो हरमंदर साहब नूं आपां एक थां तो दूजे थां ते लिजा नहीं सकते,
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੁਖਮਣੀ ਗਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 40-40 ਦਿਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸੋਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਹੈ ਭਗਤ ਜਨ ਆਖੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਮ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਆ ਜੀ ਸੱਗੈ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਰੀ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹ, ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹੋ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇਠ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਣੀ। ਵੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖੋ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ, ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੇੜਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਲੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੂਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਮੈਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੈਥਲ, ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ
ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਲੇ ਬਟਨ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੱਬ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਬਨਾ ਬੱਸੈ, ਨਾਲੇ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਬਨਾ ਬੱਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 1998 ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਾਇਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਟਨ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਬਟਨ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਬੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 11 ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇਗਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 24 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਰੋਜ਼, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ 24 ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿਰਜਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਪੱਥਰ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤਣੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਘਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹੀ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨਮੱਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ
कि महाराज सच्चे पातशाह ने गौड़ी राग विच सुखमनी साहब का उच्चारण इस करके किया कि गौड़ी राग जिहड़ा है वो मिठास का राग है, वो सुरीला राग है, वो मन नूं मोहण वाला राग है, उहदे विच श्री राग का अंश भी है, ते उस राग दे विच वैराग उत्पन्न करन दी शक्ति है। ते जदों सुखमनी साहब पढ़ने आ ते वैराग उत्पन्न हुंदा है, ते वैराग उत्पन्न होण दे नाल फिर बंदे दे अंदर एक चेष्टा जागदी है कि मैं विकारां तो छुटकारा पा लवां। ये है सुखमनी साहब दा शांति ते सकून दा सोमा। क्योंकि शांति कौन नहीं आउण देण दिया? शांति नहीं आउण दिंदा काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना हंकार। इन्हें शांत किया सानूं। जिवें आपां पहिलां गल करके हटे सन कि हंकार आउणा सुभाविक है। नाम जपना शुरू किया, हंकार आ गया। सेवा की, हंकार आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया। और माफ़ कर देना, इत्थों तक भी हंकार आ जाता है भी जिस सीट ते आपां जाके बहन लग जाइए ना गुरुद्वारे, असीं उहनूं छड्डना नहीं चाहते। पर नहीं जी, ये तो मेरी सीट है, जे मैं भांडे धोन लग गया तो मैं ही धोवांगा, मैं जोड़े साफ करना फलाने नंबर ताकी ते खलो के मैं ही करने, तू नहीं वड़ सकता इत्थे। जदों की सेवा हुंदी है, आप गवाइए तां सौह पाइए। सेवा है अपने आपे नूं कुर्बान करन दी। मैं एक बारी इत्थे आ गया जी, कार सेवा वालियां दी गड्डी ते बाबियां दे ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦਾਬੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਦਾਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਾ ਸੀ। ਦਾਬੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਨਾ? ਮੈਂ ਉਹ हाँ जी, वो बाटा जिहड़ा सी, मैं जी वो बिन्नू भी चुक्या ते वो बाटा भी जिहड़ा सीमेंट बजरी का भरिया सी, वो माता जी के सिर ते धर दिता। और वो माता जी ने जिन्नियां सीसां दित्तियां ना, मैनूं लगदा है कि मैं हज़ारां ही दाबड़े जिहड़े सी सुट दित्ते। सेवा हुंदी है जदों तुसीं दूजे नूं अगे करदे हो, जदों अपना हित छड्ड के ते दूजे नूं पहल देनी, वो है सेवा। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਦੁਆ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਬਾਟੇ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸੰਤ, ਸਾਧ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਜਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਿਖਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੌਖੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 24 ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ 24,000 ਅੱਖਰ ਨੇ।
1977 ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਕੂਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸਲ ਖੇੜਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੋ ਧਾਰੋ ਜੀਓ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ, ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ, ਏਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ, ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ, ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਖੇਮ ਸਾਂਤ ਰਿੱਧ ਨਵ ਨਿੱਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤੈ ਸਿੱਧ, ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸਨਾਨ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗ ਸਕਦਾ ਬੁੱਝਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੀਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੇਅੰਤ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੇਲੇ 500 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਟਾ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 1900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਨ ਬਣਾਤਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ। ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਡੇਰਾਬਾਦ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਆ ਵੀ ਡੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਭਰੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਪੜੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿਰਜ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਗਾ।
ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਚੀ। ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਧੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਏ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ, ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ। ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਸੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਦੁਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਬੜਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਡੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇਗ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਗਿਆਨੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੱਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੋਮੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਖਮਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮਾਨਵਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣੇ 51 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਟਾਫਟ ਸੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ
मैं क्या भैन जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ नहीं ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। मेरा अपना कागज है जी, मेरा सम्मान ही है। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਜੀ। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं धन्यवाद करता डॉक्टर दिलवर सिंह जी का बहुत सोहने तरीके नाल अज इन्होंने गुरबानी शब्द नाल सानू जोड़िया है। खास तौर पर जो अज सुखमनी साहब की गल आई तो मन च गल सी कि जो असीं सुखमनी साहब और पढ़ते हैं, जे सानू उहदे विचार पता होवे, शब्द के अर्थ पता हो, सच जानो शब्द पढ़ने का आनंद भी एक अलग आता है। हालांकि समा बहुत थोड़ा सी, मैं समझा सुखमनी साहब के पाठ तक पूरा एक महीना भी इस विचार करिए ना तो जाके पूरी होती है। इस समय के अंदर जितना हो सके उन्होंने बहुत सोहने तरीके सारा एक्सप्लेन किया है। पर कोशिश करिए असी जी गुरबानी गुरु शब्द घटो पढ़ना जरूर शुरू करिए। जी गल आखी कई कहते ले असी रट्टा ही करी जाते हैं, कहते कोई गल नहीं, होले होले जो एक कुएं च पानी कढ़िया जाता है ना, रोज रस्सी रगड़ करती तो भी जगह बना लेंदी है। कभी गुरु साढ़े तो उठेगा जिससे सानू पानी कंठ हो जाएगी। पहले पढ़ना है, फिर सुनना है, फिर गुड़ना है। जिसे गुड़ जावांगे उससे विचार करने जांच आप आनी शुरू हो जाएगी। आओ असी उस बाणी को पढ़िए, विचारिए। और जी गल सब तो पहले आखिए कि सहज पाठ का जरूर असी कोशिश करिए। जिन्होंने उनका सहज पाठ शुरू नहीं किया, सहज पाठ ने रोज भावे काम कर लो, 1430 अंग 3 साल समाप्ति हो जाएगी, 2 अंग कर लो, कोशिश करो जरूर पढ़ाया जाए। ताकि असी कुछ शब्द विचार आराम में कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक एक अंग समझ के पढ़ो, विचार के पढ़ोगे, सच जानना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानू की समझाना चाहता है वो असी बड़े सौखे तरीके समझ जावांगे। मैं सारी संगत का धन्यवाद करना डॉक्टर साहब का भी। आस करेंगे अगे जो कभी संगत हुक्म करेगी डॉक्टर साहब फिर हम जरूर समा देंगे। आओ गुरु का लंगर छकन चलिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पता लग गई। पहले